Morning students, let us continue our chapter 12 in 12th computer science, that is structured query language. In our previous class we have discussed about the introduction to SQL, role of SQL in RDBMS, processing skills, components of SQL, how to create a database and what are the data types that can be used. In our today's class we are going to see the SQL commands and their functions. Tables are the only way to store data. We know in RDBMS all the data are stored in the form of tables. Tables are the only way to store data. Therefore, all the information has to be arranged in the form of tables. The SQL provides a predetermined set of commands to work on database. Database work பண்றதுக்குன்னு already அவங்க நிறைய commands design பண்ணி வச்சிருக்காங்க. We are going to see one by one in detail. First, keywords. Keywords have a special meaning in SQL. They are understood as instructions. கொடுக்குற இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், keywords சொல்கிறோம். Commands or instructions given by the user to the database, also known as statements. டேட்டாபேஸ்க்கு யூசர் கொடுக்குற இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை தான் நம்ம கமாண்ட்ஸ் இல்லை ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்னு சொல்கிறோம். Classes, they begin with a keyword and consist of a keyword and argument. Keyword கூட ஒரு argument சேர்ந்து இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம கிளாஸஸ்னு சொல்கிறோம். ஆர்குமெண்ட்ஸ்னால் என்ன, வேல்யூஸ் given to the classes are called as arguments. அது நம்ம பின்னாடி கோடிங் பார்க்கும்போது தெரியும். We already know what is DDL, what is DML. DDL is used to create the structure of the table, whereas DML is used to enter values into the table. First நம்ம DDLல எப்படி ஒரு table create பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். So for that I have to install my WAMP server. WAMP serverல I'm going to MySQL console. Username is root. There is no password, just I am giving an enter. It entered into a MySQL. First I have to create a database. Create database and then name for a database. My name for database is SVMHSS. My name for database. My database got created. So I am giving show databases. It will show what are all the databases available. There are a lot of databases available in your computer as you created. Now I have created SVMHSS database. I have to use the database to create a table. So use SVMHSS database and inside the database I have to create a table. Create table. My table name, I am giving just computer as my table name. என்னென்ன காலம் அதில் இருக்கணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன். Admission number, that should be of the data type integer. And then I need a name. Name எப்படி இருக்கணும், character-ஆ இருக்கணும். That should not exceed 20 characters. Then I am giving gender, அதுவும் character, but male or female ஆங்கிறதுக்கு ஒரு character இருந்தால் போதும். Then I am giving age. Age should be in the integer format. And then I am giving place, அது character data type, ஒரு 20 size தரும். I am closing it, giving a semicolon. Semicolon கொடுத்தா தான் command complete ஆகுதுன்னு அர்த்தம். See, there is a error. Create table, table name, admission number should be of integer, name should be of character, gender should be of character, age should be of integer. So here space should not be allowed. See, query okay, 0 rows affected. A table got created with the given columns. I am going to see how the table looks like. For that I am going to DESC means describe. My table name is computer. Describe computer னு சொன்னா இப்படி தான் ஒரு டேபிள் கிரியேட் ஆயிருக்கு. ஃபீல்டுனா காலம் நேம், என்னென்ன காலம் இருக்குது, அட்மிஷன் நம்பர், நேம், ஜெண்டர், ஏஜ், பிளேஸ்னு காலம் இருக்குது, என்னென்ன டேட்டா டைப் இருக்குன்னு இருக்குது. இந்த நல் கீ டிஃபால்ட்டை பற்றிலாம் நம்ம பார்ப்போம். So now I have created a table structure with the column names and data type. This is DDL command. You can create a table by using the create table command. When a table is created, its columns are named, data types and sizes are to be specified. Column name specify பண்ணிருக்கணும், data type specify பண்ணிருக்கணும், size எவ்வளோங்கிறது specify பண்ணிருக்கணும்.
ஈச் டேபிள் மஸ்ட் ஹாவ் அட்லீஸ்ட் ஒன் காலம். எல்லா டேபிளுக்கும் கண்டிப்பாக மினிமம் ஒன் காலமாச்சு இருக்கணும். திஸ் இஸ் த சின்டாக்ஸ் ஃபார் கிரியேட்டிங் எ டேபிள். Now let us use the above syntax to store some information about the student of a class in a database. For this you first need to create a table. To create a student table, let us take some information related to students like admission number, which we can use it in short form as admin number, name, gender, etc. of the student. So let us create a table having the field names. In the command create table, table name, உனக்கு என்னென்ன காலம் வேணும், எந்த காலத்தோட டேட்டா டைப் என்ன, அதோட சைஸ் எவ்வளோ இருக்கணுங்கிறத நம்ம டிசைட் பண்ணிக்கிறோம். The above one is a simple table structure without any restriction. எந்த ஒரு கண்டிஷனுமே இல்லாமல் ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். You can also set constraints to limit the type of data that can go into the field of the table. Constraint என்னன்னா, it is a condition applicable on a field or set of fields. ஒரு காலம்க்கோ இல்லை ஹோல் டேபிளுக்கோ ஏதோ ஒரு கண்டிஷன் செட் பண்ணோம்னா that is called as constraints அப்படின்னு சொல்கிறோம். constraints are used to limit the type of data that can go into a table. டேபிள்குள்ளே என்ன மாதிரி டேட்டா வரணும் அப்படிங்கிறத செக் பண்ணி அனுப்புறது தான் constraint. Constraint should be on a column level or a table level. constraint ஒரு பர்டிகுலர் காலம்க்கும் தரலாம், இல்லை ஹோல் டேபிளுக்குமே தரலாம். எதுக்காக இந்த கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ்லாம் தரோம்னா, டு மெயின்டைன் த அக்யூரசி அண்ட் ரிலையபிலிட்டி ஆஃப் டேட்டா இன் த டேட்டாபேஸ். டேட்டாஸ் எல்லாம் அக்யூரேட்டாக இருக்கிறதுக்காக we are giving constraint. there are two constraint, column constraint and table constraint. ஒரு பர்டிகுலர் காலம்க்கு மட்டும் கொடுத்தா அது காலம் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட், ஹோல் டேபிளுக்கு ஒன் ஆர் மோர் காலம்ஸ் கொடுத்தோம்னா அதை டேபிள் கன்ஸ்ட்ரெயின்னு சொல்கிறோம். இந்த டிடிஎல் கமெண்டை பற்றி இன்னும் டீட்டெயிலாக பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி டிஎம்எல் கமெண்ட்ஸை பார்த்துட்டு வந்துட்டோம்னா யூ கேன் ஈஸிலி அண்டர் டிடிஎல் கமெண்ட்ஸ். ஸோ வி ஆர் மூவிங் டு டிஎம்எல் கமெண்ட்ஸ். நோ, டிடிஎல்னால் எதுக்குன்னு நமக்கு தெரியும். ஒரு டேபிளை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கும் டேபிளோட ஸ்ட்ரக்சரை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கும் தான். அதுக்குள்ளே ஒரு வேல்யூவை இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு, டெலீட் பண்ணுறதுக்கு, அப்டேட் பண்ணுறதுக்குலாம் டிஎம்எல் கமெண்ட்ஸ் யூஸ் ஆகுது. The DML commands consist of inserting, deleting and updating rows into the table. Insert command யூஸ் பண்ணி ஒரு டேபிள்குள்ளே ரோஸ் இன்சர்ட் பண்ணலாம். ஸோ நம்ம டேபிள் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு. இப்போ எப்படி இதுக்குள்ளே வேல்யூஸ் இன்சர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, we have to use insert into அப்படிங்கிற ஒரு கமாண்ட். கமாண்ட் நேம் இஸ் insert into. என்னோட டேபிள் நேம் கொடுக்கணும். insert into computer டேபிள் நேம் தரேன். அதுக்கான வேல்யூஸ் கொடுக்க போகிறேன். வேல்யூஸ் எப்படி கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னா, அட்மிஷன் நம்பர் 101 தரப்போகிறேன். நேம் எல்லா இதுவுமே சிங்கிள் கோட்ஸில், கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே சிங்கிள் கோட்ஸில் இருக்கணும். ஸோ நேம் சிங்கிள் கோட்ஸ்குள்ளே தரேன். ஜெண்டர் மேல் அப்படின்னு சிங்கிள் கோட்ஸ்குள்ளே தரேன். தென் ஏஜ் தரேன். தென் பிளேஸ் எப்படி இருக்கும், அது கேரக்டராக இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ கிவன் இன் சிங்கிள் கோட்ஸ். செமிகோலன் கொடுத்தா தான் ஸ்டேட்மெண்ட் முடியுது. ஒன் ரோ அஃபெக்டட் இதுக்குள்ளே என்ட்ரி ஆகிடுச்சு. எப்படி இது என்ட்ரி ஆகிடுச்சான்னு செக் பண்ணலாங்கிறதுக்கு செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா அதுக்குள்ளே எனக்கு வேல்யூ இருக்குது. ஸோ அட்மிஷன் நம்பரில் 101, நேமில் ஆஷிக், ஜெண்டரில் மேல், ஏஜில் 16, பிளேஸில் வெண்ணந்தூர். ஸோ எப்படி ஒரு டேபிளில் வேல்யூ இன்சர்ட் பண்ணணும், இன்சர்ட் இன்டூ டேபிள் நேம் வேல்யூஸ்னு சொல்லி எல்லா காலமுக்குமே வேல்யூஸ் கொடுக்கணும். இப்போ நான் எல்லா காலமுக்கும் வேல்யூ கொடுக்கல, பர்டிகுலர் காலமுக்கு மட்டும்தான் வேல்யூ கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இன்சர்ட் இன்டூ கம்ப்யூட்டர். என்னென்ன காலமுக்கு நான் வேல்யூ கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன், அட்மின் நம்பருக்கும் நேம்க்கும் மட்டும்தான் நான் வந்து வேல்யூ தரணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா இப்படி கொடுத்துட்டு தென் அதுக்கு ரெண்டுக்கு மட்டும் வேல்யூஸ் கொடுத்தா போதும். வேல்யூஸ் அட்மிஷன் நம்பர் 102 வேல்யூவில் நான் ஒரு நேம் தரேன். ஸோ இப்போ என்ன நடந்திருக்குது, செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு கொடுத்தோன்னா சி இதில் அட்மிஷன் நம்பர், நேம், ஜெண்டர், ஏஜ், பிளேஸ் எல்லாத்துக்குமே வேல்யூஸ் இருக்குது. பட் இங்கே அட்மிஷன் நம்பரும் நேமும் மட்டும்தான் இருக்குது. ரிமைனிங் வேல்யூஸ்லாம் என்னவாக இருக்குது, நல் வேல்யூஸாக இருக்குது, நான் கொடுக்கவே இல்லை. ஸோ தீஸ் ஆர் த டூ கமெண்ட்ஸ் டு என்டர் அ ரோ இன்டு அ டேபிள். இன்சர்ட் இன்டு கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு வேல்யூஸ் கொடுத்தோம்னா எல்லா வேல்யூவுமே தரணும்.
இன்சர்ட் இன்டூ கம்ப்யூட்டர்னு சொல்லி என்னென்ன காலம்க்கு நான் வேல்யூ தர போகிறேங்கிற காலம் நேம் அப்புறம் வேல்யூஸ் அந்த வேல்யூ நேம் கொடுத்தோம்னா I can add values to a table. See, the insert command helps to add new data to the database or add new records to the table. Insert into a table name, column list, values, அதோட வேல்யூ என்னன்னு தரணும். இதுதான் syntax. Insert into student, particular column name, என்னென்ன column name, admission number, name, gender, age, place, அதோட values தந்தோம்னா வேல்யூ ஆட் ஆகிடுது. The order of values must match the order of columns in the create table. வேல்யூஸும் இந்த காலம் அட்மிஷன் நம்பர்னு கொடுத்துட்டு நீங்கள் ஆஷிக்னு கொடுத்தீங்கன்னா அது செட் ஆகாது. ஸோ திஸ் காலம் நேம் அண்ட் த வேல்யூஸ் ஷுட் மேட்ச். Specifying the column names is optional if the data is added for all columns. எல்லா காலம்ஸ்க்கும் நம்ம டேட்டா தரப்போகிறோம். இப்போ இங்கே பாருங்கள், இதுதான் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா? ஸோ எல்லா காலம்ஸ்க்கும் டேட்டா தரப்போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம காலம் நேம் கொடுக்க தேவையில்லை, தட் இஸ் ஆப்ஷனல். ஸோ எல்லா காலமுக்குமே நான் இங்கே வேல்யூ கொடுத்துருக்குறேன், அதனால் என்ன தரல, காலம் நேம் தரல. பட் பர்டிகுலர் காலமுக்கு மட்டும்தான் நான் வேல்யூ தரப்போகிறேன்னா ஐ ஹாவ் டு மென்ஷன் த காலம் நேம். Specifying the column names is optional if data is to be added for all columns. The command to add values into the student table can be used in the following way. இந்த வேஸ்ல command ஆட் பண்ணிக்கலாம். Insert into எந்தெந்த காலம்க்கு வேணும் அந்த காலம்க்கு மட்டும் values ஆட் பண்ணிக்கலாம். This is how we can add a row into a table. The fields that are not given in the insert command will take default values if it is defined, otherwise null value stored. வேல்யூ டிஃபைன் பண்ணலின்னா டிஃபால்ட் வேல்யூ கொடுத்துருந்தோம்னா டிஃபால்ட் வேல்யூ எடுத்துக்கும், இல்லைன்னா அதுக்குள்ளே என்ன ஸ்டோர் ஆகும், நல்னு ஸ்டோர் ஆகும். டிஃபால்ட் வேல்யூவை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் எப்படி தர்றது அப்படின்னு. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் delete command. delete command permanently removes one or more records from the table. It removes the entire row, not individual field. ஒரு காலத்தை delete பண்ணாது, ஃபுல் ரோவையே delete பண்ணிடும். How to give delete command? delete from table where condition தரணும், அதுதான் syntax. So how to give delete from table name where admin number equal to 102 அப்படின்னு தரேன். ஸோ என்ன கமெண்ட் கொடுத்துருக்கேன், delete from computer where admin number equal to 102 கொடுத்துருக்கேன். இப்போ நான் செக் பண்ணி பார்க்குறேன். சி செகண்ட் காலம் 102 இருந்த ரோ என்ன ஆயிடுச்சு, delete ஆயிடுச்சு. delete command deletes an entire row. சரியா? ஸோ whereas delete star from table கண்டிஷன் கொடுக்காம சும்மா ஸ்டார் ஃப்ரம் அப்படின்னு ஸ்டூடெண்ட் நேம் கொடுத்தோம்னா ஹோல் டேபிள் ஃபுல் டேபிளில் இருக்கிற எல்லா வேல்யூமே என்ன ஆகிடும், delete ஆகிடும். drop command is used to delete a table itself. ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் ரோவை மட்டும் delete பண்ணணும் அப்படின்னா delete from table name, எந்த டேபிளை நம்ம delete பண்ணுமோ அதுக்கான கண்டிஷன் தரணும். ஹோல் ரோ இந்த டேபிளை delete பண்ணணும் அப்படின்னா delete star from table name தரணும். டேபிளோட ஸ்ட்ரக்சரையே delete பண்ணணும் அப்படின்னா drop command தரணும். we'll see. next one is update command. the update command updates some or all data values in a database. ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் update எப்படி யூஸ் ஆகுதுன்னு. see, இப்போ update student set age equal to 20 where place equal to Bangalore. ஸோ பெங்களூர்னு இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டோட ஏஜ் என்ன பண்ணணும், 20 மாற்றணும். ஆல்ரெடி பெங்களூரில் இருக்கிற பிளேஸோட ஏஜ் என்ன இருக்குது, 17 இருக்குது. அதை நான் இப்போ சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன், ஏதோ ஒரு வேல்யூவை சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஹவு டு கிவ் சின்டாக்ஸ் ஃபார் தட். update table name set age equal to 20 where admission number equal to 101 அப்படின்னு கொடுக்குறேன். ஸோ update table name set age equal to 20 where admission number equal to 101 அப்படின்னு தரேன். see now. ஸோ இங்கே 16 இருந்த ஏஜ் இங்கே என்ன ஆகிடுச்சு, 20 ஆகிடுச்சு. டேபிளில் ஏதோ ஒரு வேல்யூ மாற்றணும் அப்படின்னா எப்படி அப்டேட் பண்ணலாங்கிற கமாண்ட் இது.
ஸோ அதேமாதிரி நீ மல்டிபிள் வேல்யூஸையும் மாற்றிக்கலாம். அப்டேட் டேபிள் நேம் செட் ஏஜ் ஈக்குவல் டு 18 பிளேஸ் ஈக்குவல் டு. ஸோ சிங்கிள் காலம் வேல்யூ தான் மாற்ற முடியும் இல்லை, யூ கேன் சேஞ்ச் மல்டிபிள் ஃபீல்ட் ஆல்சோ. டு அப்டேட் மல்டிபிள் ஃபீல்ட்ஸ், மல்டிபிள் ஃபீல்ட் அசைன்மெண்ட் கேன் பி ஸ்பெசிஃபைட் வித் த செட் கிளாஸ் செப்பரேட்டட் பை எ கமா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டு அப்டேட் மல்டிபிள் ஃபீல்ட்ஸ், ஸோ 2 ஃபீல்டை நம்ம அப்டேட் பண்ணுறதுக்கும் செட் அப்படிங்கிற கிளாஸ் யூஸ் பண்ணலாம். இட் வில் கெட் அப்டேட்டட். Some more additional DDL commands are there. First command is alter command. Alter command is used to alter the table structure, like adding a column, renaming a column, or changing the data type. என்ன வேணாலும் நம்ம ஆல்டர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஒன் மோர் காலம் நான் டேபிளில் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னா என்ன பண்ணலாம்? ஆல்டர் டேபிள், டேபிள் நேம், ஆட் காலம், ஒரு பர்டிகுலர் காலம் நான் ஆட் பண்ணுறேன். இப்போ நான் ஆல்ரெடி அட்மிஷன் நம்பர், நேம், ஜெண்டர், ஏஜ், பிளேஸ்னு இருக்குது. இது கூட மொபைல் நம்பர் அப்படின்னு ஒரு காலம் நான் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஆல்டர் டேபிள் மை டேபிள் நேம் ஆட் மொபைல் நம்பர், அதோட டேட்டா டைப் இன்டீஜர் அப்படின்னு தரேன். இப்போ நான் ஒரு டேபிளை எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா டிஸ்கிரைப் டேபிள் போனோம்னா தெரியும். டிஸ்கிரைப் கம்ப்யூட்டர் போனோம்னா மொபைல் நம்பர் அப்படிங்கிற காலம் ஆட் ஆகிடுச்சு. அது எப்படின்னா டேட்டா டைப் இன்டீஜராக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ஆட் ஆகிடுச்சு. ஸோ வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஆல்டர் கமாண்ட் ஐ கேன் ஆட் ஒன் மோர் காலம் டு த டேபிள். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் to modify the existing column of the table. Alter command can be used with modify classes like. இப்போ காலம் நேம் நான் ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா, இப்போ நான் மொபைல் நம்பர்னு இருக்கிறத ஃபோன் நம்பர் அப்படின்னு சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஆல்டர் டேபிள், டேபிள் நேம், சேஞ்ச் காலம் நேம் என்னன்றது எனக்கு மொபைல் நம்பர், புது பேர் என்ன தரணும் நான் ஃபோன் நம்பர்னு தரேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபோன் நம்பர், அதோட டேட்டா டைப் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா மொபைல் நம்பர்னு இருந்த காலம் நான் என்னன்னு மாற்றிக்கிட்டேன், ஃபோன் நம்பர்னு மாற்றிக்கிட்டேன். ஐ கேன் மாடிஃபை த நேம் ஆஃப் அ காலம். அதே மாதிரி இப்போ அட்ரஸ் வந்து கேரக்டராக இருக்குது, அதை நான் இன்டீஜராக மாற்றணுன்னாலுமே மாற்றிக்கலாம். ஸோ எனி திங் ஐ கேன் டூ. ஐ கேன் ரீநேம் த நேம் ஆஃப் அ டேபிள். டேபிளோட நேம் கூட நான் ரீநேம் பண்ணலாம். என்ன பண்ணணும்? ஆல்டர் டேபிள், டேபிள் நேம், ரீநேம். காலம் நேம் இவங்க சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறாங்க, நீங்கள் டேபிள் நேமையும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டு ரீநேம் த காலம் அட்ரஸ் டு சிட்டினா இந்த கமெண்ட் யூஸ் பண்ணணும். காலம் அட்ரஸ் அனி சிட்டின்னு பார்த்தோம்னா ரீநேம் அப்படிங்கிற கமெண்ட் யூஸ் பண்ணலாம். and then the alter command can be used to remove a column or all columns. for example ஒரு பர்டிகுலர் காலமே நம்ம என்ன பண்ணலாம்? டெலீட் பண்ண முடியும். இப்போ நான் கடைசியாக ஃபோன் நம்பர் காலம் ஆட் பண்ணேன், அது மறுபடியும் எனக்கு வேண்டான்னு தோணுது அப்படின்னா ஆல்டர் டேபிள், டேபிள் நேம், டேபிள் நேம், ட்ராப் காலம், ஃபோன் நம்பர் அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா சாரி there is a error. What is the error? Alter table name, drop column, column name. See, now I am describing the table. My phone number column got deleted. I can delete a column in a
கம்ப்யூட்டர். இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சரை மாடிஃபை பண்ணுற கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் தான் டிஎம்எல் கமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ட்ரங்கேட் கமெண்ட். Truncate is used to delete all the rows from the table. The structure remains and the space is freed from the table. Truncate என்ன பண்ணும்? It is used to delete all the rows in a table. ஸோ டேபிளில் இருக்கிற எல்லா ரோவையுமே delete பண்ணணும்னா நீ truncate அப்படிங்கிற கமாண்ட் யூஸ் பண்ணணும். See, truncate table கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு தரேன். அப்படின்னா இப்போ நான் டிஸ்கிரைப் செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு தந்தேன்னா ஸோ எம்டி செட் அப்படின்னு காமிக்குது பார்த்தியா. ஸோ என்னோடய டேபிளில் இருந்த எல்லா ரோவையும் delete பண்ணணும்னா ஐ ஹாவ் டு மேக் யூஸ் ஆஃப் த truncate command. Next one is drop table. Drop table is used to remove a table from a database. ஸோ டேபிளில் இருக்கிற கண்டென்ட்டை ரிமூவ் பண்ணணும்னா ட்ரங்கேட் யூஸ் பண்ணணும். ஒரு டேட்டாபேஸ்லேருந்து டேபிளையே ரிமூவ் பண்ணணும்னா என்ன யூஸ் பண்ணணும்? ட்ராப் டேபிள் கமெண்ட். இஃப் யூ ட்ராப் அ டேபிள், ஆல் த ரோஸ் இன் த டேபிள் இஸ் deleted and the table structure is removed from the database. Once a table is dropped, we cannot get it back. So be careful while dropping the table. ஒரு டேபிளில் ட்ராப் டேபிள்னு கொடுத்துட்டோம்னா டேட்டாபேஸ்லேருந்து ஃபுல்லாக அது என்ன ஆகிடும்? delete ஆகிடும். we cannot get it back. but there is a condition. ஒரு டேபிள் எம்டி டேபிளாக இருந்தால் தான் நம்ம வந்து ட்ராப் பண்ண முடியும். சரியா? ரிமூவிங் ஆல் த ரோஸ் ஆஃப் த டேபிள் யூஸிங் delete command. delete commandல நம்ம கண்டிஷன் கொடுத்தும் செக் பண்ணலாம். delete in table where admission number is 101 அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா பர்டிகுலர் ரோ மட்டும் delete ஆகும். ஆல் த ரோஸை delete பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன கமெண்ட் தரணும்? delete star from student அப்படின்னு தரலாம். ஸோ we know truncate. truncate என்ன பண்ணோம்? to delete a particular row இல்லைனா delete all the rows, அது truncate. to delete all the rows we are using truncate. dropனா என்ன பண்ணும்? டேட்டாபேஸ்லேருந்து டேபிளையே delete பண்ணிடும். அண்ட் இதுக்கெல்லாம் டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்குறோம் பாரு. delete, truncate, dropக்கு delete command delete only the rows. truncate command is used to delete all the rows. drop command is used to remove the table from the database. ஒரு பர்டிகுலர் ரோவை மட்டும் delete பண்ணோம்னா நம்ம என்ன கமாண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம்? delete command. எல்லா ரோவையும் delete பண்ணோம்னா truncate command. டேபிளையே டேட்டாபேஸ்லேருந்து delete பண்ணோம்னா we are making use of drop command. The delete command deletes only the rows from the table based on the condition given in where class, or delete all the rows from the table if no condition is specified. இப்போ நான் delete where admission number is 101 கொடுத்தேன்னா அந்த பர்டிகுலர் ரோ மட்டும் delete ஆகும். எந்த கண்டிஷனுமே கொடுக்கலைன்னா ஹோல் ரோஸுமே எல்லா ரோவுமே delete ஆகிடும். பட் இட் டஸ் நாட் ஃப்ரீ த ஸ்பேஸ் கண்டெய்னிங் த டேபிள். டேபிள்குள்ளே இருக்கிற ஸ்பேஸ் என்ன பண்ணது? ஃப்ரீ பண்ணிவிடாது. truncate delete all the rows. இதில் என்ன அட்வான்டேஜ்? இட் ஃப்ரீ த ஸ்பேஸ் கண்டெய்னிங் த டேபிள். ட்ராப் கமெண்ட்னா டேட்டாபேஸ்லேருந்து டேபிளே ரிமூவ் ஆகிடும். இஃப் யூ ட்ராப் அ டேபிள், ஆல் த ரோஸ் இன் த டேபிள் இஸ் deleted and the table structure is removed from the database. once a table is dropped, we cannot get it back. ஒரு டேபிளை delete பண்ணிட்டோம்னா திரும்ப நம்மளால் ரெக்கவர் பண்ண முடியாது. தீஸ் ஆர் ஆல் த டிஎம்எல் கமெண்ட்ஸ். நம்ம ஃப்ரண்ட்லேயே டிடிஎல் கமெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் பெண்டிங் வச்சுருக்கோம் இல்லையா? டிடிஎல் கமெண்ட்ஸ் என்ன பெண்டிங் வச்சுருக்கோம்னா, ஃபாலோயிங் இஸ் an example ஃபார் நாட் null. காலம் கன்ஸ்ட்ரெயின், டேபிள் கன்ஸ்ட்ரெயின் பற்றி பார்த்தோம். ஒரு பர்டிகுலர் காலம்க்கு மட்டும் கண்டிஷன் கொடுத்தோம்னா தட் இஸ் காலம் கன்ஸ்ட்ரெயின். ஹோல் டேபிளுக்கு இல்லை மல்டிபிள் காலம்ஸ்க்கு கொடுத்தோம்னா தட் இஸ் டேபிள் கன்ஸ்ட்ரெயின். என்ன கன்ஸ்ட்ரெயின் தரேன்னா, இப்போ அட்மிஷன் நம்பர் இன்டீஜர்னு கொடுத்துட்டு நான் நாட் நல் அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா அந்த வேல்யூ என்ட்ரி பண்ணாமல் இருக்கவே கூடாது. கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு வேல்யூ அட்மிஷன் நம்பருக்கு நீ கொடுத்தே ஆகணும். நாட் நல்னா the value should not be empty. primary key அப்படிங்கிறது கீழே என்ன டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்காங்க. The above command creates a table student in which the field admission number of integer type is defined not null. Name of character type is defined as not null, which means these two fields must have values. இது நாட் நல் கொடுத்துருக்கோம், இதுவும் நாட் நல் கொடுத்துருக்குறோம். அப்போனா இந்த ரெண்டு ஃபீல்டுக்கும் கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு வேல்யூ கொடுத்தாகணும், அது எம்டியாக இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் நாட் நல்.
டைப்ஸ் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்லேயே என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா யூனிக் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட், ப்ரைமரி கன்ஸ்ட்ரெயின்ட், டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட், செக் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் இருக்குது. யூனிக் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் என்னது? This constraint ensures that no two rows have the same value in the specified column. இப்போ அட்மிஷன் நம்பர் அப்படின்னா ஒருத்தருக்கு ஒன்று தான் இருக்கணும். 2 பேருக்கு ஒரே அட்மிஷன் நம்பர் இருந்துச்சுன்னா அது தப்பாயிடும். ஸோ இப்போ நான் அட்மிஷன் நம்பருக்கு யூனிக் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் அப்படிங்கிற கண்டிஷன் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா என்ன ஆகாது? 2 ரோவில் சேம் அட்மிஷன் நம்பர் தர முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், unique constraint applied on admission number of student table ensures that no two students have the same admission number and the constraint can be used as. எப்படி அதை constraint தரணும்னா admission numberக்கு நான் not nullனு கொடுத்துட்றேன், unique அப்படின்னு தந்துடுறேன். unique அப்படின்னு தந்தனா no two rows should have the same value. 2 ரோக்கு சேம் admission number இருக்க முடியாது. The unique constraint can be applied only to the fields that have also been declared as not null. எந்தெந்த ஃபீல்டெல்லாம் நாட் நல்னு நம்ம கொடுத்துருக்குறோமோ அதுக்கு மட்டும்தான் நம்ம என்ன தர முடியும்? யூனிக் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் தர முடியும். when 2 constraints are applied on a single field, it is known as multiple constraint. when 2 constraints are applied on a single field, it is called as multiple constraint. In the above multiple constraint, not null and unique are applied on a single field admission number and constraint and are separated by a comma, and at the end of the field definition a comma is added. ஸோ 2 கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் இருக்குது. நாட் நல்னு ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் இருக்குது, யூனிக் அப்படின்னு ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் இருக்குது. இந்த 2 கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்க்கு நடுவில் ஒரு கமா செப்பரேட் பண்ணணும் அண்ட் ஆல்சோ அட் த எண்டில் ஒரு கமா செப்பரேட் பண்ணணும். பை ஆடிங் தீஸ் 2 கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் அட்மிஷன் நம்பர் மஸ்ட் டேக் சம் வேல்யூ. நாட் நல்னு கொடுத்ததுனால கண்டிப்பாக அட்மிஷன் நம்பருக்கு ஏதோ ஒரு வேல்யூ இருக்கணும் அண்ட் நாட் டூப்ளிகேட்டட். யூனிக்னு கொடுத்ததுனால 2 ரோவில் சேம் அட்மிஷன் நம்பர் இருக்கக்கூடாது. தட் இஸ் கால்ட் as யூனிக் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட். அது மட்டும் தனியாக இருக்கணும். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ப்ரைமரி கன்ஸ்ட்ரெயின்ட். திஸ் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் டிக்ளேர்ட் a field as a primary key which helps to uniquely identify a record. இப்போ ஸ்கூலில் உன்னோட டீட்டெயில் ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னா உன்னோட டீட்டெயிலை பற்றி ஒரு சின்ன ஒரு கீ, இதுதான் இவனோடதுங்கிறது தான் ப்ரைமரி. அட்மிஷன் நம்பர் அப்படிங்கிறது தான் ப்ரைமரி கீ. அதை எடுத்தோம்னா மற்ற எல்லா டீட்டெயிலும் நம்ம ப்ராப்பராக எடுத்துடலாம் இல்லையா? ஸோ அதை ப்ரைமரி கீ அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். This constraint declares a field as a primary key which helps to uniquely identify a record. ஒரு பர்டிகுலர் ரெக்கார்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணுற மாதிரி இருக்கிற ஃபீல்டை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? ப்ரைமரி கீ அப்படின்னு சொல்கிறோம். It is similar to unique key constraint except that only one field of a table can be set as primary key. இதுவும் யூனிக் கீ மாதிரியே தான், பட் 2-3 ஃபீல்டுக்கு நம்ம யூனிக் செட் பண்ணிக்கலாம். பட் ப்ரைமரி கீங்கிறது சிங்கிள் ஃபீல்டுக்கு மட்டும்தான் செட் பண்ண முடியும். The primary key does not allow null values and therefore a field can be declared as primary must have the not null constraint. யூனிக் கீ மாதிரியே ப்ரைமரி கீக்கும் என்ன கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் இருக்கணும்? நாட் நல் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் இருக்கணும். அதோட வேல்யூ நல்லா இருக்கக்கூடாது, எம்டியாக இருக்கக்கூடாது. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட். இப்போ நம்ம 4-5 காலம் இருக்குது, ஆனால் 3 காலமுக்கு தான் வேல்யூ கொடுத்துருக்குறோம். மீதி 2 காலமுக்கு டிஃபால்ட்டாக வேல்யூ தரணும். இப்போ 12th ஸ்டாண்டர்ட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா மோஸ்ட்லி எல்லாத்தோட ஏஜுமே 16 தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன்னா நான் டிஃபால்ட்டாக எல்லாத்தோட ஏஜும் என்னென்னு கொடுத்துட்றேன்? 16 கொடுத்துட்டுனா ஒவ்வொரு தடவையும் அந்த ரோலை வேல்யூ என்ன பண்ண தேவையில்லை, இன்சர்ட் பண்ண தேவையில்லை. ஆட்டோமேட்டிக்காக அது என்ன ஆகிடும்? டிஃபால்ட்டாக அது 16 அசைன் ஆகிடும். The default constraint is used to assign a default value for a field. When no value is given for a specified field having default constraint, it automatically filled. இப்போ நான் ஏஜுக்கு என்னன்னு சொல்லியிருக்கிறேன்? டிஃபால்ட்டாக 17 எடுத்துக்கோன்னு சொல்லிடுறேன். ஆனால் நான் வேல்யூஸ் கொடுக்கும்போது ஏஜுக்கு வேல்யூ தரலினா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏஜுக்கு என்ன வேல்யூ அதை அசைன் பண்ணிக்கும்? 17 அசைன் பண்ணிக்கும். பிகாஸ் இட் இஸ் given as default in the program. Next one is check constraint. இது ரொம்ப சிம்பிள் தான். This constraint helps to set a limit value place for a field. When we define a check constraint on a single column, it allows only the restricted values on the field. இப்போ நான் ஏஜில் செக் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 19 கொடுத்துட்டுனா 19 அல்லது அதுக்கு லெஸ் தென்னான ஏஜ் மட்டும்தான் இந்த காலமில் எடுத்துக்கும். 20 கொடுத்தோம்னா இந்த காலமில் அக்செப்ட் பண்ணிக்காது. It allows only the restricted values less than or equal to 19ங்கிற வேல்யூஸை மட்டும்தான் என்ன பண்ணிக்கும்? அக்செப்ட் பண்ணிக்கும். வேறு வேல்யூ என்ன பண்ணாது? அக்செப்ட் பண்ணாது. ஸோ
ஸோ கன்ஸ்ட்ரெயினில் நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம், நாட் நல் கன்ஸ்ட்ரெயின் பார்த்தோம், ப்ரைமரி கீ கன்ஸ்ட்ரெயின் பார்த்தோம், யூனிக் கன்ஸ்ட்ரெயின் பார்த்தோம், டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரெயின் பார்த்தோம், அண்ட் ஆல்சோ செக் கன்ஸ்ட்ரெயின் பார்த்தோம். The check constraint may use relational and logical operator for a constraint. இந்த less than or equal toங்கிறது தான் ரிலேஷனல் ஆப்ரேஷன் சொல்கிறோம். செக் கன்ஸ்ட்ரெயினில் நம்ம ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டரும் யூஸ் பண்ணலாம், லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸும் யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் த ஃபைனல் ஒன் இஸ் டேபிள் கன்ஸ்ட்ரெயின். ஆல்ரெடி பார்த்தோம், பர்டிகுலர் காலம்க்கு ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்தோம்னா அது காலம் கன்ஸ்ட்ரெயின், மல்டிபிள் காலம்ஸ்க்கு கன்ஸ்ட்ரெயின் கொடுத்தோம்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் டேபிள் கன்ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னு சொல்லிடுறோம். When the constraint is applied to a group of fields of a table, it is known as table constraint. The table constraint is normally given at the end of the table definition. So ஒரு டேபிள் அதை ஃபுல்லாக டிஃபைன் பண்ணிவிட்டு end of the table நான் என்ன தரேன், ப்ரைமரி கீ, எது ப்ரைமரி கீயை தரேன், ஃபஸ்ட் நேமையும் லாஸ்ட் நேமையும் ப்ரைமரி கீயாக தரேன். This is called as table constraint. Table constraint is applied to more than one fields, one column in a table, and it should be defined at the last of the conditions. எங்கே கொடுக்கணும், end of the table definition. Table definitionோட எண்டில் தான் தரணும். எதை ப்ரைமரி கீயாக தரேன், ஃபர்ஸ்ட் நேம் அண்ட் லாஸ்ட் நேமை ப்ரைமரி கீயாக தரேன். So this is called as table constraint. In the above table, two fields, first name and last name are defined as primary key, which is table constraint. So என்ன பண்ணணும், you have to revise, go through the book, read 2 or 3 times, then only you can understand it. Here the syntax are very very important. That's it for today's class. From next class we'll move to the next topic, that is DQL commands. Thank you students.